स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ गरीब गुरबे जनता का साथ देवांगे पर साथ तक ही देना, उन्होंने फाहे टंगण ते आई हुई है सरकार ने साफ हाथ खड़े कर देते हैं कि कीमतां साडे कंट्रोल तो बाहर ने, असी कीमतां घट नहीं कर सकते। पर सवाल ये चुके जा रहे हैं कि जदों तुसी सत्ता दे विच नहीं सी तां धरने मारदे सी, सिलेंडर लै लै के बाहर फिरदे सी और स्कूटर गड्डियां दी जगह ते गड्डे बन के प्रदर्शन किया जाता सी। अज वो सारे चुप क्यों ने? सवाल यह भी किया जाता है कि जिहड़ियां ये रेट वध रहे हैं कि इन्हां ते कदे नकेल कसी भी जाएगी कि नहीं कसी जाएगी। जदों ये कहते हैं कि कौमांतरी बाजार दे विच कच्चे तेल दी कीमतां वध गईयां ने, इस करके रेट वधे ने, जदों कीमतां घटदियां ने तां पेट्रोल डीजल क्यों नहीं घटाए जाते? सवाल यह भी है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा, कई लोग तो शर्तां ला रहे हैं कि डॉलर 100 पार करेगा या पेट्रोल 100 पार करेगा, इस ते भी सट्टा लग रहा है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं कि आखिरकार सच्चाई है की है। पेट्रोल डीजल का रौला रप्पा सियासत की भेंट चढ़ के क्यों रह जाता है, क्यों नहीं असल सच्चाई लोगों के सामने आती? अज पंजाब या भारत बंद के सद्दे नूं रलवा मिलवा हुंगारा मिलिया। कई थावां ते झड़पां भी होईयां ने, कई थावां ते जबरी बाजार भी बंद कराए गए ने। पर सवाल ये खड़ा होंदा कि भारत बंद करके कीमतां थले आ जाणगियां या प्रदर्शन करने जरूरी ने? सब तो पहला जाण पछाण मेहमानां दे नाल फिर अगे वधदे हां। चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल दे, परमिंदर सिंह लापरा साहब जनरल सकत्तर ने पंजाब यूथ कांग्रेस दे, नील गर्ग साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी दे, पवनीत टाइगर चंडोक साहब CEO ने टाइगर वैल्थ मैनेजमेंट दे, सौरभ जोशी साहब आगू ने बीजेपी दे। वड्डी कमांड बीजेपी दे हाथ है। हुण वड्डी गल यह है कि ये पेट्रोल डीजल लई सड़क ते संग्राम चल रहा है। कांग्रेस एक पासे आम लोगों के हक दे विच खड़ी हुई दिखाई दे रही है कि पेट्रोल ते डीजल के भाव सीधे असिधे तौर पर हर एक चीज़ को इफैक्ट करते हैं जिहड़ी आम आदमी की रोज़ाना जिंदगी दे नाल जुड़ी हुई है। सो महंगाई की जो दर कढ़नी होवे तो सब तो पहला पेट्रोल ते डीजल के रेटां नूं देखा जाता है कि ये रेट वध रहे हैं तो महंगाई ऑटोमैटिकली वधेगी। सौरभ जोशी जी, शुरुआत तुहाडे तो की ये मन के चलिए कि सरकार के हथ खड़े हो चुके हैं, ना महंगाई तुहाडे काबू हेठ रही है, ना पेट्रोल डीजल के रेट तुहाडे काबू हथ रहे हैं। इहदा मतलब कि हुण जनता दे उत्ते रब दी मेहर होवे तो होवे, तुहाडे हथ खड़े हो चुके हैं। देखो, सरकार ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि सरकार ने ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। मैं पेट्रोल डीजल दी क्योंकि स्पेसिफिक केंद्रीय पेट्रोल मंत्री ने ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ 2009 तो लेके मैं गल करांगा जिहड़ी सरकार जब तक बनी नहीं सी 2013 तक 2009 च जब 48 रुपए 76 पैसे जब सब्सिडी दी जाती सी तो 46,051 रुपए सी सब्सिडी। 2010 च ये 78,190 हुई। सौरभ जी, मैं एक रिक्वेस्ट करांगा, ये जिहड़े आंकड़े ने आम लोगों को समझ नहीं आने ना, मैनूं समझ आने। मैं क्यों दसना चाहता, मैं पंजाब नाल जोड़ांगा। एक तरफ पंजाब देखिए अज होया कि बेसिकली अज भारत बंद दिता गया, कांग्रेस ने बड़ा जोर लाया जाकर, मैं कहता देश के हर कोने च लाया कि किसी तरीके नाल बंद होवे और वो बिल्कुल फ्लॉप होया। चंडीगढ़ तो तुसीं देख लो पूरा इस टाइम हलिया वगैरह पिया, कोई उत्थे भारत बंद का कोई असर नहीं, कोई कुछ नजर आया। हुण गल आंदी है पंजाब की करदा है, एकमात्र सरकार हैगी कांग्रेस ही, वो हैगी पंजाब दे अंदर। मैनूं गल दसो कि जिथे भी भाजपा या भाजपा दे जिहड़े नाल दे आगू लगे हुए ने पार्टियां, उन्होंने जिथे सरकारां ने उत्थे दा रेट घट ने। हुण तुसीं पंजाब सरकार ते आंदा है कि पंजाब सरकार दा रेट चंडीगढ़ तो पेट्रोल डीजल दा 10 रुपए का फर्क है। वो किहदे लई हैगा? मैनूं जाखड़ साहब दा अज मैनूं स्टेटमेंट बहुत वधिया लगी देखण च कि जाखड़ साहब वड्डियां वड्डियां गल्लां अज कह रहे ने, पर वो एक गल तां दस्सण कि 10 रुपया महंगा पेट्रोल पंजाब च क्यों है, क्यों उन्होंने टैक्स लाया हुआ है? जिहड़ा 42% जिहड़ा शेयर मिलता है सरकारां नूं मिलता है, वो गल ठीक है कि जिहड़े ये टैक्सेस जिहड़े सरकारां नूं जिहड़े मिलदियां वो केंद्रीय स्कीमां नाल मिलदे हैं 42%। वो 42% स्कीमां दे नाल असीं अपनी सबसिडीज़ नूं अपने जिहड़े काम करदे हैं, जिहड़े प्रदेश सरकारां काम करदियां, जिहड़े इहदे राहीं जिहड़े टैक्सेस जिहड़े लगदे हैं। हुण मैनूं गल समझ नहीं आई कि जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है वो पूरे देश भर च एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि पेट्रोल डीजल सब कुछ ठीक है। असं भी कहते बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेट वधे नजर नहीं आते। बिल्कुल वो गल कर रहे हैं क्रूड ऑयल, बेसिकली कम टू दिस पॉइंट दैट इज अ क्रूड ऑयल, एंड जिहड़ा क्रूड ऑयल है वो असं इंटरनेशनल मार्केट तो लिता होया। इंटरनेशनल मार्केट ते असं खड़ा करता कि असं हुण सबसिडी नहीं रखांगे, इंटरनेशनल मार्केट का जिहड़ा रेट होएगा क्रूड ऑयल का वही रेट जिहड़ा होएगा। ते जो सब क्रूड ऑयल जदों घटदा उदों रेट क्यों नहीं घटांदे तुसीं? उदों भी रेट उन्ने रहिंदे ने। अज तक कदे ये सुणिया कि क्रूड ऑयल का रेट 10 रुपए गिर गया ते पेट्रोल भी 10 रुपए घट गया?
ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੈਸੇ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਦ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਰੁਲਾਤਾ, ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਰੁਲਾਤਾ, ਪਿਆਜ਼ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਵੜਦੇ ਸਾਡੇ, ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ 2013 ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 2018 ਚ 20 ਰੁਪਏ ਖੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਲੈਣ, ਟਮਾਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਕਿਲੋ, ਅੱਜ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਖੜਿਆ। 45 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਸੀਗੀ, 32 ਰੁਪਏ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੂਰ ਦਾਲ 80 ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 65 ਰੁਪਏ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ? ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 2013 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 2018 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਖੜਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਲੋ ਮਿਲਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। 2013 ਦੇ ਰੇਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की सरकार च 109 रुपये बैरल होंदा सी, $109 का, सॉरी मैं करैक्ट करदा आपदे आप नूं, ते अज दी रेट च उही बैरल $59 दा। पर रेट च जमीन आसमान का फर्क है। अज साडे लुधियाने डीजल का रेट 73 रुपये पार है। उस टाइम जदों यूपीए गवर्नमेंट सी, डीजल का रेट कुछ 50 रुपये होंदा सी। मैं इन्हां नूं इन्नी गल कहूँगा, जे ये चंडीगढ़ की गल करते हैं कि 10 रुपये सस्ता, तो इन्हां नूं पता होना चाहिए कि यूनीयन टैरेटरीज़ नूं स्पैशल रिजर्वेशनस मिलदियां ने, उन्हां नूं स्पैशल सबसिडीज मिलदियां ने। यूनीयन टैरेटरी ते एक स्टेट नूं तुसीं मिला के ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ? देखो जी, नहीं बिल्कुल जी, सरकार का काम हुंदा मैनेज करना। ये टोटली मैनेजमेंट हुंदी है कि आपां मैनेज किवें करना है। जे इन्हां तो सरकार आपदा पल्ला झाड़ रही है, जे सरकार तो मैनेज नहीं हो रहा तो आपदी सरकार सिट लवे। कांग्रेस सरकार ने पहला भी लोगों नूं जिहड़ियां नैसेसिटीज़ हुंदियां वो सस्तियां दित्तियां सी। बीजेपी गवर्नमेंट नूं नीड्स, वांट्स ते डिजायर्स, ये लोगों दी 3 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। जे ये 3 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੰਗੇ ਢਿੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਗਧੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ।
ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਕੱਲੇ ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਘਟਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ 103 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 87 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 86 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ 19 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ, 19 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ 2-3 ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਮਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜੋੜਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜੇ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਘਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ GST 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 14 ਸਪਟੈਂਬਰ 2013 ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 83 ਰੁਪਏ 63 ਪੈਸੇ, 83 ਰੁਪਏ 62 ਪੈਸੇ, 79 ਰੁਪਏ 55 ਪੈਸੇ, ਇਹ 4 ਮੇਜਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 2014 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ। 1,43,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ GST ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਲੰਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ 8-9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਊਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਲੰਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਪੂਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਟਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਾਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ 39 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਚ ਕਰਾਂਗਾ 19 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆਫਟਰ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 60 ਰੁਪਏ। 3.5 ਰੁਪਏ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ, 16.5 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਆਫਟਰ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ 43 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ, 59-60 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਤੇ 10.5-11 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਕੱਲ ਕਰੂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50% ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਇਹਦੇ ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ GST ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਠਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟ, ਹੁਣ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਹੋਰ LPG ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ BJP ਕੋਲ ਬਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀ GST ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 86 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਤਾਂ 87 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 90 ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। 86 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜੇ 40 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ 39 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ, ਜੇ 40 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ 19 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸਾ 20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ, ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਹੀ ਵੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ 63 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 23.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 23.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 10.5-11 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 73 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਾਏ, ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? GST ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ BJP ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ GST ਲਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਕ ਰੇਟ 28%, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 15% ਸੈਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਕਾਰ ਅਬਵ 10 ਲੱਖ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਈਟਮ 28% ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ GST ਤੇ ਲੈ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ 15 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 40 ਲਾ ਦਾਂਗੇ, 50 ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ 40 ਰੁਪਏ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਚ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਤੇ 90% ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਲਾਂਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ $144 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੈਰਲ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਔਨ ਅ ਸਟਰੋਂਗਰ ਰੂਪੀ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 12 ਰੁਪਏ, ਸੈਂਟਰ 40 ਰੁਪਏ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ,
ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਲ 2004 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਰੁਪਏ 74 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 83.7%। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपीए ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 83.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 72 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 83.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆંકੜੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ 2013 ਦੇ, ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਰੇਟ ਸੀਗੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਲਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ यूपीए ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 72, 78, 83 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, 78 ਰੁਪਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆਊਟਰਾਈਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਪਰਮੀਤ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 23 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 15 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 10 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੱਲਾ ਛੜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, 23.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 23.5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 70 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ 83 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੇਖ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 28% ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ 83। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹਿਸਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੂਗਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕਿ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੈਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਘਟਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਦ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆંકੜੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆંકੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਸੀਗਾ 83 ਰੁਪਏ 62 ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ 2013 ਵਿੱਚ। 2014 ਚ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 62 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ 2016 ਚ। ਮੈਂ ਲਾਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ 62 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ 4,43,308 ਕਰੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੂਟ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਵਰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿੱਤਾ ਰਾਫੇਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਫੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? L1 ਕੌਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। 2008 ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਅੱਜ 1640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਾਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4,43,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਡਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇਹ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਟਪੁਤਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਮੈਂ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਔਰ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਅੱਜ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ 6-7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਐਥਿਕ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨਾ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ 23 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17-18 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜੇ ਵੈਟ ਘਟਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1997 ਚ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਉਣ। ਚੜੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 22-23 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਸਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਬੰਬੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 25% ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਕੇਨ ਇੰਡੀਆ 8 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪ੍ਰੋਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ 'ਚ 87 ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਂਦਾ ਉਹ 79 ਰੁਪਈਸ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੀ? ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਫਾਲਟ, ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। L1 L2 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਜੀ, $30 ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ 50 ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ US ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਲ ਨਾ ਲਓ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆਂਦਾ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੇਲ $70 ਤੋਂ $75 ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12% ਤੋਂ ਡੀਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 65 ਤੋਂ 72 ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਡੀਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ 12% ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਰੂਬਲ ਜਿਹੜਾ 30-35% ਵੀ ਗਿਰਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਰੂਬਲ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਰੰਸੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਪਾਏ ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਰ ਚਲੋ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ 39 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ 4 ਸਤੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ 19 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 11 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਾਫਰਸ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਤੇਲ $30 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ $30 ਤੋਂ $40 ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਗਏ, ਜੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਡ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਤਦ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਇਲ ਬੌਂਡ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟੇਬਲ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2013 ਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਜੀ 18 ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਪਇਆ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਡਾਲਰ ਓਨਲੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੋਰਸ, ਔਰ 25% ਸਾਡਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ L1 L2 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਫੇਲ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੰਬੈਟ ਫਾਈਟਰਸ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੇਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਫੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੈਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਖਸੂੜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਅਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 83 ਰੁਪਏ ਦਾ 2013 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ 83 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2013 ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 62 ਰੁਪਏ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਸਰ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 7.5 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ GST ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਆਉਂਦੇ 90,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,05,000 ਕਰੋੜ। ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ 19 ਲੱਖ, ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 3.5 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਫੇਲ ਆ ਗਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਹਲੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆ ਕੇ ਰੋਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਰੋਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਦੋਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 83 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ? ਵਾਕਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਕੈਪ ਲਾ ਦੇਵੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਥੀਕਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ? ਐਥਿਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਏ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ ਲਵਾ ਦਿਓ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਾਓ। ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2019 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਮਾਰਜਨ ਘਟਾਉਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘਟਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ, 54 58 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 87 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਲਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਰੁਪਏ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਟਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪ ਗੇਮ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਘਟਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਘਟਾਵੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਬਾਇਰ ਬਣੀਏ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਕਾਮਨ ਬਾਇਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਰੰਗ ਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਕਢਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਬੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 90 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰੰਸੀ ਹੋਰ ਡਿਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ 12 ਜਾਂ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਪਾਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੁਪੀ ਦੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਫਰਸ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ 340-350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 90 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਚ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਰੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 83 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਣ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਬਜਟ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।